प्यारे बच्चिओ, अज आपां तुहाडी जमात का पाठ पढ़न चले हाँ जिसका कि नाम है योगा। बच्चिओ, मैं इसनूं थोड़ा डिटेल विच दसना चाहूँगा तां जो तुहानूं चंगी तरह समझ लग सके। तुहाडी किताब विच कुछ क सीमित गल्लां ही दित्तियां होईयां ने, पर मैं तुहानूं थोड़ा जिहा डिटेल दे विच लैके जावांगा। आओ आपां इस बारे गल करदे हाँ। बच्चों, योग का जन्म भारत विच होया, जो कि भारती ऋषि मुनिया की देन है। अज पूरी दुनिया विच जो कि यह योग है प्रचलित हो गया है। मनुख योग क्रियावां राहीं अपने शरीर नूं फुर्तीला, मन नूं एकागर अते बुद्धि नूं तेज बना लैंदा है। यह शरीर नूं रिष्ट पुष्ट रखता है। यह मनुख नूं बीमारियां नाल टाकरा करन दी शक्ति प्रदान करता है ਅਤੇ योग करन नाल मन शांत रहिंदा है। यह मनुख की आत्मा का परमात्मा नाल मिलाप कराउण दा एक साधन है। जिवें कि योग दर्शन दे विच इस गल ते आधारित है कि प्राणी की आत्मा परमात्मा का अंश है। मनुख अज की भज दौड़ विच उलझ करके परमात्मा नूं भुल गया है, जिस करके मनुख परमात्मा तो मिली हुई वास्तविक शक्ति नूं गवा बैठा है। इस कारण मनुख अपने करतੱਵਾਂ का पालन करने विच असमर्थ हो जाता है, जिस नाल उसनूं निराशा मिलती है अते उसका मन भटकदा रहिंदा है। वह किसी भी मुश्किल का हल ਲੱਭਣ विच असमर्थ हो जाता है। मनुख अपने आप नूं शरीरिक, मानसिक, भावनात्मक अते अध्यात्मक पक्षों कमज़ोर कर लैंदा है। मनुख अपने जीवन नूं अशांत अते दुखां विच घिरिया होया महसूस करता है। योग दर्शन जो है बच्चों, भटके हुए मनुखों को सीधे राह पाउण का साधन कह सकते हैं आपां। योग मनुख को हमेशा अहिंसा के राह ते चलण की प्रेरणा दिंदा है। इसलिए योग दर्शन अहिंसा को सब तो वड्डा धर्म मनदा है। हुण आपां गल करते हैं कि जेकर इसकी परिभाषा की गल करिए तो पतंजलि ऋषि के अनुसार मन दीयां बिरतियां नूं रोकना या काबू करना योग है। तो साडे जिहड़े पहले राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी ने उन्होंने की कहा सी योग बारे, वो कहते ने कि योग वो रस्ता है जिहड़ा व्यक्ति नूं हनेरे तो चानण वल लै के जाता है। भाव कि जो सानू हनेरे तो चानण वल लिआंदा है, योग एक अजिहा रस्ता है। हुण असीं गल करते हैं कि योग के उद्देश की ने, इहदा टीचा या मंतव की है, क्यों करवाया जाता है योग। योग सिक्ख्या विद्यार्थी जीवन विच बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग के टीचे नूं प्राप्त करन लई उद्देशां नूं ध्यान विच रखना जरूरी है, जरूर चाहिदा है। सब तो पहला असीं गल करांगे कि यह सानू सेहतमंद बनाउंदा है। योग आसन शरीरिक कसरत है। जेकर सही ढंग नाल नियमित रूप में योग पर अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति का शरीर हमेशा ताकतवर, तंदुरुस्त अते चुस्त रहिंदा है। भिन्न भिन्न योग आसन साडे शरीर के भिन्न भिन्न अंगां ते प्रणालियां नूं तंदुरुस्त रखते हैं। अगे गल करते हैं कि मानसिक तौर पर मजबूत बनाउंदा योग सानू। बच्चों, योग न केवल इंसान नूं शरीरिक पक्षों ताकतवर बनाउंदा है, सगों उस दे मन नूं एकागर करके स्थिर भी रखता है, जिस नाल ओह मानसिक तौर पर मजबूत हो जाता है अते उस विच आत्म विश्वास पैदा हो जाता है। अगे असीं गल करते हैं कि योग जो है वह भावनावां ते काबू पाउंदा है। साडे योग इंसान नूं अपणियां भावनावां ते काबू पाउण दा योग बनाउंदा है, जिस नाल उसदे मन का संतुलन बनिया रहिंदा है। इस करके चिंता अते परेशानियां नाल घिरे लोकां लई योग एक वरदान सिद्ध होया है। योग मन नूं शांत रख के औखी तो औखी घड़ी विच मनुख नूं अपनी भावनावां ते काबू पाउण दे योग बनाउंदा है। अगे असीं गल करदे हां कि योग जो है अध्यात्मक जीवन दे नाल जुड़िया है। योग मन एकागर करन लई मदद करता है, जिस करके वो आत्मिक तौर पर शांति महसूस करते हैं। इस कारण उन्हां विच धार्मिक विश्वास, मनुखी कदरां कीमतां, जीवन के सिद्धांत ते नैतिक उत्पन्नता हो जाती है, या फिर उच्च पद्धर की चेतनता की प्राप्ति हुंदी है। मन की एकाग्रता साधना अते होर अध्यात्मक अभ्यासां राहीं अंतरात्मा नूं रूहानी शक्ति नाल जोड़िया जा सकता है। इस तरह उच्च
ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਸਦਕਾ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਜੋ ਹੈ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ। ਯੋਗ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਧਾਰਨਾ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ। ਯੋਗ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ, ਪੁਰਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਯੋਗ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਸਿਰਫ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੋਗ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਆਸਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਣ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਯੋਗਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਸਣ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥ ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਸਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਆਸਣ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਸਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, 2-3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ 3 ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਸਣ ਔਰ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਆਸਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਸਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲਚਕੀਲਾ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਆਸਣ, ਹਲ ਆਸਣ ਔਰ ਜੋ ਭੁਜੰਗ ਆਸਣ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਣ। ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਣ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਸਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਦਮ ਆਸਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਜਰ ਆਸਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਸਣ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਹੈ ਆਰਾਮ ਲਈ ਆਸਣ ਨੇ। ਇਹ ਆਸਣ ਲੇਟ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਣ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਵ ਆਸਣ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਕਰ ਆਸਣ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਓ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਆਸਣ
ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਯੂਰ ਆਸਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਯੂਰ ਆਸਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਆਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਚਕੀਲੇ ਆਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖੇ ਆਸਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਔਖੇ ਆਸਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਕਰਨ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਸਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਔਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਆਸਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਵ ਆਸਨ ਜਾਂ ਮਕਰ ਆਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਸਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਨ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤਦ ਜੋ ਹੈ ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਸਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਆਸਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਆਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੀ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਪਲੱਸ ਅੰਗ। ਅਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 8, ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੰਸਾ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਨਰੋਆਪਣ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਨਰੋਆਪਣ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ,
ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਨਰੋਏਪਣ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਯਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੇਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮ, ਆਬਜ਼ਰਵੈਂਸ। ਫਿਰ ਹੈ ਆਸਣ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਧੀ। ਇਹ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਮ ਕੀ ਹੈ। ਯਮ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਆਸਨ ਹੈ ਰਿਸਟੇਨ। ਯਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅਹਿੰਸਾ, ਸੱਚਾਈ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਯਮ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਉਹ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ, ਸੰਤੋਖ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੇਤੀ, ਧੋਤੀ, ਬਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਸਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਸਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਪਦਮ ਆਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ। ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਾਰਨਾ। ਧਾਰਨਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਵ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਪੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਧੀ। ਸਮਾਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਧੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗਾਂ ਦੇ 8 ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਯੋਗ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚਿਓ, ਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ, ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਸਣ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਸਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਯੂਰ ਆਸਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਨੁਰ ਆਸਣ ਅਤੇ ਹਲ ਆਸਣ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੁਚੱਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਦਮ ਆਸਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਬ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੇਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਆਸਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਪਿੜਦੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਆਸਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਜਰ ਆਸਣ ਅਤੇ ਅਰਧ ਮਸਤੇਂਦਰ ਆਸਣ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਗ, ਵਿਕਾਰ, ਲੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਸ ਆਸਣ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਧੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਕਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਵ ਆਸਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਦਮ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਰਿਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਸਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਨਿਰੋਗ ਰਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਲੀ ਪੇਟ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ 1-2 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 5-6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।